সরে গেলে ভালো হয়, ছবি ওটাও। Secretary Mr. Anjan Gupta to say a few welcoming words, sir. Good afternoon, all the children who are sitting in the backside, and my friends, and especially the chief guest, Mr. Vineet Jain and his team, Lions Club of Howrah, who are sponsoring this program. They have collaborated with us before also, because when you do good work, everybody comes forward, and there's no doubt about it. Sometimes we get very frustrated that, you don't have money, there are so many constraints, but you have to get over that. And whenever you see faces like them, the well-wishers, and then you get motivated to take it forward. What you have seen today is this 5-minute documentary. It's a 50 years journey, which is encapsulated in 5 minutes. It's a long history. You can see the participation of the people. And this man has been, he had worked against against cancer. And his sacrifice is life, as a matter of fact, for the patients and the noble cause. And there are a lot of survivors here. It's not that it's cancer disease. It's a dreadful disease. I don't want to talk too much about this cancer today, because this is World Cancer Day, and this year I think the theme, the streams, especially the highlights, it's a 3-year-long, I think 25 through 27, the campaign, which highlights, because the cancer is a unique journey, united by unique. That's the main theme. United, the cancer journey is unique, and we should be united to provide compassionate care and decrease the inequalities. So if there is a patient-centric, care, then we can decrease the inequalities. They're not patients, we can treat them as persons. That should be our goal, creating awareness among the people, so we can, definitely reduce the number, we can fight against cancer disease. So that's the message of World Cancer Day. I don't want to prolong the whole thing, because we have a cultural program, a lot of activities, introductions program with survivors. And I'd like to thank again our sponsor, Lions Club, Mr. Vineet Jain and his team, and I think somebody there from the man. They're also supporting this noble cause, and there are so many well wishes. And Mio Amore, like every time they provide with us, all the kids especially, all the food packets, every time we hold any program. I mean, the list is endless, but I don't want to prolong the whole thing, But I'm sure this World Cancer Day will definitely, spread this awareness amongst us, the society, so that we can combat this disease. Of course, there are a lot of equipment advanced in technology, and as you know that 1/3 of cancer is curable, 1/3 is kind of preventive, and 1/3 definitely, 1/3 we cannot do, because they come at a very late stage. That means 2/3 of the cancer, we can control. That 1/3, we can reduce that further with the awareness program, so that don't need to come at a very late stage. So you have to reach out to people in the remote villages everywhere. You can educate the people, the doctors, the common people, so that they can come to the center, the referral point, immediately to get diagnosed, whether they have it or not. Because we have the instrument, we have the medication, and there's a success, definitely. I have seen patients, there's severe patients who would have died 10 years back. But nowadays, the chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, and also radioactive things which we have ready, machine, bone marrow transplant, we have the 100% success rate. This is unbelievable, and 1/3 the cost of any other corporate hospital. So we feel very positive about when it comes to treatment, providing care to the patient. So I think we are definitely leading the whole thing, and nobody has the kind of credentials we have, the experience. And also we are doing great work in research. The research also, alongside diagnostic and therapeutic, research is also very important. And we had that conference, international conference, 2-day conference, where we had delegates and faculties. Our Chittoda is also here. I think I saw Chittoda from UK. He keeps coming every year for the conference, and he organizes, he sponsors the Henry Shaw Rations, and also contributes. Before he leaves for UK, he contributes to our institute. So টাকা খরচ করে সন্ধ্যার মাটা ওদের পায়ে আছড়ে পিছড়ে করে কেঁদেছিল, ওরা কেউ শুনে লাই, মরে গেল বেটিটা বিনা চিকিৎসায়। তাহলে বিটিদের বাঁচার অধিকার। সঞ্চয়িনী গিরি, ওর একটা পরিচয় হচ্ছে ও আমাদের হসপিটালের সার্ভাইভার, এবং ও এখানে নার্সিং চাকরি করছে, এবং যে ওয়ার্ডে ও এক সময় রোগী হিসেবে চিলড্রেন্স ডে যে কোনো অকেশনে আমরা সবাই একত্রিত হই এবং আমরা
ভীষণ ভীষণ প্রাউড ফিল করি যে এই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছোট্ট বয়সে এরা এসেছিল, এদের দেখে বিরাট অনুপ্রাণিত বোধ করি এবং মনে হয় যে স্যার ডক্টর সরোজ গুপ্তর স্বপ্নটা বোধহয় কোথাও আমরা একটুখানি হলেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাদের এরকম একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট দিয়েছেন, এরকম একটা কাজের পরিবেশ দিয়েছেন, এত সুন্দর একটা টিম দিয়েছেন। ক্যান্সারের এগেনস্টে লড়াই করতে গেলে টিম ছাড়া করা যায় না। নো ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান সাকসিড ওভার ক্যান্সার। সো আমরা সবসময় বলি বাচ্চারা তো বাচ্চাদের মতন করে লড়াই করছেই, প্রত্যেকটা পরিবার তাদের মা বাবা ভাই বোন দাদু দিদা সবাই মিলে কিন্তু এই জার্নিটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা প্রতিনিয়ত বলতে থাকি যে বিলিভ ইন ইয়োর স্ট্রেংথ, বিলিভ ইন ইয়োর জার্নি, ট্রাস্ট দ্য প্রসেস অ্যান্ড ডোন্ট লিভ দ্য ব্যাটল গ্রাউন্ড। ইফ ইউ লিভ দ্য ব্যাটল গ্রাউন্ড ইউ লুজ। আমরা যে এই ছোট্ট একটা স্কিট শুনলাম যে লড়াইয়ের ময়দানে নামলই না কেউ কেউ, তাহলে সে ব্যাটলটা জিতবে কি করে? এই জিততে গেলে লড়াই করতে হয়, আর লড়াইয়ে জিততে গেলে ময়দানে টিকে থাকতে হয়। এই মেসেজটা আজকের দিনে আমি দিতে চাই। বেশি কথা বলবো না, কিন্তু ইউ নো হাউ পাওয়ারফুল ইউ আর ইফ ইউ ফেস দ্য চ্যালেঞ্জ হেড অন। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার কিছু বলার নেই, আমার কলিগ ডক্টর অর্ণব চক্রবর্তী ছোট্ট করে কিছু বলবেন। না, আমার আর থ্যাংক ইউ এভরিবডি, কংগ্রাচুলেশনস, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু দ্য ইনস্টিটিউশন, টু দ্য ম্যানেজমেন্ট। এত সুন্দর একটা অর্গানাইজেশন, এত সুন্দর একটা ইভেন্ট, এত সুন্দর একটা ইয়ে করার জন্য। ক্যান্সার কথাটা শুনলেই মনের মধ্যে একটা ভয়, ইট ইনভোকস আ ভেরি ডিপ ফিয়ার অফ দি ইনএভিটেবল। কিন্তু সেখানেই থেমে গেলে হবে না। যা ম্যাডাম বললেন সেটা আমি অক্ষরে অক্ষরে আমরা সবাই প্রত্যেক দিন এটা আমরা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে থাকি। আরাধ্যা দাস, একটু জোরে হাততালি হোক ওদের জন্য। আরাধ্যা দাস, পরিণীতা বাইন, পরিণীতা বাইন, উত্তম দাসন্দি, পিঙ্কি দাস, পেশেন্টের মা। কেননা যা আমরা বলছিলাম শুরুতেই, পুরো পরিবার আমাদেরই পরিবার হয়ে যান। ঋষিকা মান্না, পরিমিতা বাইন, পারমিতা বাইন, পরিণীতা বাইনের দিদি প্রিয়ম দাস, পিঙ্কি দাসের ছেলে। সামনে এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। আমাদের গণেশ, হ্যাঁ দাদা যেটা বললেন। জেনিফা সুলতানা, আমাদের ছোট্ট সরস্বতী। একটা খুব বড় করে হাততালি হোক, কি ধৈর্য ধরেও আজকে রয়েছে মঞ্চে, খুব ভালো হোক। কাকলি মণ্ডল, কাগজপত্র জমা দেওয়ার দেখাই দিবার লোক। এবং যিনি এই সমস্ত দায়িত্বে ছিলেন পাপড়ি সাহা, যিনি না থাকলে এত বড় অনুষ্ঠানটি কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। পাবো, তার আগে ছোটদেরকে ছেড়ে দেবো অবশ্যই। দেবরাজের সম্বন্ধে সবাই বলছে, আমাদের এখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছে। আমি দারুণ আর্টিস্ট, এত সুন্দর ছবি আঁকে, একটু পরে দেখতে পাওয়া যাবে। একটু পরে দেখতে পাবো, কিন্তু অঞ্জনদাকে মঞ্চে পেয়েছি। দাদা দেবরাজকে একটু বরণ করে নিন। দেবরাজের সম্বন্ধে একটু বলে দাও। আচ্ছা, দাদা
দাদা স্যার বরণ করে নিচ্ছেন দেবরাজকে। আমি দেবরাজের স্টোরিটা ছোট্ট করে বলি। 2008 সালে দেবরাজ যখন আমাদের কাছে আসে, একটি স্মারক দেওয়া হলো তখন- দেবরাজকে। ও তখন 12 বছর বয়স। ওর বাঁ হাতে এইখানটা একটা টিউমার বড়। এটা তো প্রত্যেক বছরই করে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফাউন্ডার ডক্টর সরোজ গুপ্ত আজকে নয় যে ওনার লাইফটাই পুরো ডেডিকেট করেছেন ক্যান্সার রোগীদের জন্য, যার জন্য আজকে যে প্রতিষ্ঠানটা দেখছেন আজকে আমরা সব দাঁড়িয়ে আছি। ওনারই স্বপ্ন ছিল, ভিশন ছিল, এখানে পুরো জলা জমি ছিল, কিছুই ছিল না, কিন্তু একটা স্বপ্ন ছিল। যদি আপনার ফোকাস থাকে, যদি ভালো কাজ করব, দেখবেন অটোমেটিক্যালি লোক পাশে চলে আসেন। সেই স্বপ্ন থেকে আজ সেটা বাস্তবিত হয়েছিল। 25টা বেড থেকে শুরু হয়ে আজকে আমাদের 311টা বেড। কেন? কিন্তু পয়সা নেই, আমাদের কর্পোরেট হসপিটাল নয়, কিন্তু আমাদের ওয়েল উইশার এত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, প্রত্যেকেই এসে ডোনেট করছে। ইভেন স্কুলের বাচ্চারাও তাদের টিফিনের টাকা জমিয়ে তারা টাকা দিয়ে গেছে, যার জন্য বাচ্চাদের চাইল্ড কেয়ার সেন্টার রয়েছে। সেই চাইল্ড কেয়ার সেন্টার ওদেরই টাকাতে অনেকটাই হয়েছে, যদিও আমাদের অনেক কিছু কিনতে হয়েছে, কিন্তু সেই জন্য বাচ্চাদের জন্য আলাদা জগৎ ডক্টর সরোজগুপ্ত করতে চেয়েছে। বাচ্চাদের কথা বলছেন যখন, উনি আলাদা জগৎ করতে চেয়েছিলেন। আমি যখন আমেরিকা ছিলাম, উনি ওখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে উনি দেখেছেন যে ডিজনিল্যান্ড দেখে সারাদিনের পর ওনার চোখে জল দেখেছিলাম। টিয়ার্স অফ জয় তা নয়, উনি বলছেন আমি যদি কিছু করতে পারি, ট্রিটমেন্ট করতে হয় বাচ্চা আর বাচ্চার বাবা মা। তো সেই জন্য এমন একটা জগৎ করতে হবে। কেন? ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট একটা লিমিটেশন অনেক সময় থেকে যায়, আমরা করতে পারি না। কিন্তু যদি ল্যাপ অফ নেচারে যদি একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক ডিজনিল্যান্ডের মধ্যে যদি করতে পারি, টয় ট্রেন চলবে, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক থাকবে, অডিটোরিয়াম থাকবে, খেলাধুলো করবে, হ্যাঁ, তারা তো বুঝে তারা অবধ শিশু। কিন্তু তাদের মায়ের মনের অবস্থা চিন্তা করুন, বাবার মনের অবস্থা চিন্তা করুন, তার বাচ্চা ক্যান্সারে ভুগছে, তার বাড়ির অবস্থা কি। কিন্তু সেই জন্য এখানে যা পরিবেশ এখানে উনি করে গেছেন, আমি তাতে কিছু হেল্প করার চেষ্টা করি। কিন্তু ওনার যে স্বপ্ন ক্যান্সার এগেন্সে ক্রুসেড আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ভাইও ছিল ডক্টর অর্ণব গুপ্ত, ওর মেডিকেল সাইডটা দেখছি, আমি পুরো জিনিসটাকে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট করে যাচ্ছি। আর খুঁজে যাচ্ছি এনাদের মতো ভালো লোকদের যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর যখনই কেউ এসে পাশে দাঁড়ায় তখনই আমাদের বড় পরিবার হয়, সেটাতে আমাদের কমাতে হবে। তারপরে আপনি চিন্তা করুন, এই পপুলেশনে 4 জনের মধ্যে একজনের ক্যান্সার হয়। প্রত্যেক বাড়িতে এখন ফোন করে দেখবেন কারোর না কারোর ক্যান্সার হয়েছে। আমি রোজই ফোন পাই, কত কত পুরনো বন্ধু তার কারোর না কারোর ক্যান্সার হয়েছে। লোকের কাছে পৌঁছানো দরকার। যেখানে এত ফেসিলিটি রয়েছে গ্রামের মধ্যেও, যেখানে আমরা প্রোভাইড করতে পারি, সেখানে তাদের অন্য রাজ্যে ছুটতে হবে না, অন্য কর্পোরেট হসপিটালে ছুটতে হবে না। এখানে অনেক সাবসিডাইজ, এটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন। আমরা চাই তাদের সেবাটা দিতে, তারা আরও প্রাণ বাঁচুক, আরও ভালোভাবে থাকুক, বাড়ির মতো থাকুক। আমরা করি অ্যাওয়ারনেসটা এই বছর 27 অবধি, যে ইউনাইটেড বাই ইউনিক। কেন? ক্যান্সার জার্নি হচ্ছে ইউনিক, আর আমাদের উই হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড টু প্রোভাইড দ্য কম্প্যাশনেট কেয়ার অ্যান্ড ডিক্রিজ দ্য ইনইকুয়ালিটিস। বলতে চাই এই জিনিসটা ডক্টর সরোজ গুপ্তেরই আইডিয়া ছিল প্রথম থেকেই। কারণ মনে আছে যখন চাইল্ড কেয়ার সেন্টার যখন প্রথম কনসিভ করা হয়েছিল আর ডিজাইন করা হয়েছিল, তখন ওপেনিংয়ের দিনে সবাই নাম করা সেলিব্রিটি আসবে, গাভাস্কার আসবে, এই আসবে, সবাই হই করছে। কিন্তু উনি ঘরে বসে যে সমস্ত লিস্ট করছেন কিভাবে যারা সার্ভাইভার, যারা নর্মাল লাইফে ফিরে গেছে, তারা এখন কেউ টিচার, কেউ আর্টিস্ট, হ্যাঁ, তাদের সবাইকে ইনভাইট করতে বলেনি, তাদের ফলো আপ আসছে, সে সমস্ত লিস্ট করো, এখনো মনে আছে। তাদের সবাইকে ইনভাইট করো, তারা এলো, ওরা না হলে তো কমপ্লিট হয় না। তো সেই জন্য এখানে যারা সার্ভাইভার রয়েছে, যারা এখনো ভিকটিম ভুগছে, এখন আন্ডারগোয়িং ট্রিটমেন্ট, দে আর অল টুগেদার, দে ইন্সপায়ার হচ্ছে। যেটা বললাম ইউনাইটেড। বাচ্চারা যারা সার্ভাইভ করছে ক্যান্সার থেকে, তাদের নিয়ে আসছে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। কি বলবেন? কারণ এমনিতেই এখনো মানুষের মনে আতঙ্ক থাকে যে ক্যান্সার ইজ নো অ্যান্সার। কি বলবেন? এই কথাটা এখন মানে আমরা ছোটবেলায় শুনতাম ক্যান্সার হ্যাজ গট নো আনসার, কিন্তু আজকে যদি এই প্রোগ্রামটা দেখেন, যারা 15 বছর 20 বছর আগে এখানে চিকিৎসা হয়েছিল তারা ভালো হয়ে গেছে, তারা মেইন স্ট্রিমে ফিরে গেছে এবং তারা পারফর্ম করবে। কেউ অসাধারণ ছবি আঁকে, কেউ ভালো নাচে, কেউ ভালো গায়, এরকম বহু আজকে সার্ভাইভার এসছেন। আমাদের উদ্দেশ্য আজকে এটাই যে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেতে আমরা সবসময় এটাই করি যে সার্ভাইভারদেরও যেরকম ডাকি, আমাদের যাদের পেশেন্ট, যাদের ট্রিটমেন্ট চলছে তাদেরও ডাকা হয়, যাতে দে ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার। তারা বুঝবে যে তারা যদি ভালো হতে পারে আমরাও ভালো হতে পারি, তারা যদি এত ভালো কাজ করতে পারে, এত মনে জোর রাখতে পারে, আমরাও রাখতে পারি। বা একটা ইন্টারাক্টিভ সেশনও হয়, তাদের মধ্যে একটা আমরা আলোচনা সভা রাখি ছোট করে। এবং এই অনুষ্ঠানের পরে আমাদের একটা কি বলে গানের অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি আসবেন ওদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। উনি 1.5 ঘন্টা ধরে ওনাদের জন্য পারফর্ম করবেন, গান করবেন এখানে। মূলত কত ধরনের বাচ্চাদের কত ধরনের ক্যান্সার হয় এগুলো যদি একটু। বাচ্চাদের মেনলি যেটা হয় 70% হচ্ছে লিকিমিয়া, ব্লাড ক্যান্সার, আর বাকি 30% হচ্ছে সলিড টিউমার। লিকিমিয়ায় ভালো খবর এটাই যে কিউর রেট ইজ অ্যাবাউট 90 to 100% যদি শুরুতে ধরা পড়ে। তো আমাদের সাকসেস রেট যথেষ্ট ভালো। যদি খুব দেরি করে আসেন আসলে আমাদের অসুবিধা হয়ে যায়, কিন্তু আর্লি স্টেজের রেজাল্ট যথেষ্ট ভালো। এবং সলিড টিউমারও যে আর্লি স্টেজে আমরা অপারেশন করতে পারি। সলিড টিউমার নর্মালি হাতে পায়ে যেগুলো হয়, কিডনিতে হয়, সেগুলো আমাদের অপারেশন লাগে এবং কিমোথেরাপিও অ্যাডিশনালি লাগতে পারে। সেটা হয়তো 6 মাসের মধ্যে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যায়
লিউকিমিয়া ট্রিটমেন্ট চলে প্রায় বছর দুয়েক, কারণ পরে 6 মাসের পর মেনটেনেন্স একটা থেরাপিতে থাকতে হয়, ফলো আপে থাকতে হয়। কিন্তু এগুলো যদি এদের কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এইসব? মানে যদি ক্যান্সার হয়, ক্যান্সার রিলেটেড একটা অসুবিধা তো থাকেই। তাদের তখন খিদে কমে যায়, রক্ত কমে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। আর আর্থিক দিক দিয়ে যদি বলেন, আর ব্যথা তো হয়ই, এবং লিউকিমিয়াতে এটা হয় ব্লিডিং হয়, ইনফেকশন হয়, জ্বর হচ্ছে কমছে না, হট করে ছোটোখাটো চোট লাগলো সেখানে কালশিটে পড়ে গেল, ব্লিডিং হচ্ছে যেটা বন্ধ হচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে লিউকিমিয়ার লক্ষণ। আর সলিড টিউমার লক্ষণ হচ্ছে যেখানে যেখানে হবে সেখানে ফোলা হবে, ফোলাটা বাড়বে, পরের দিকে ব্যথা হবে। আর আর্থিক অসুবিধা হচ্ছে যে পরিবার যেখান থেকে ওরা আসে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল থেকে, তাদের যখনই ক্যান্সার শোনে ভাবে যে বোধহয় বাচ্চা বাঁচবে না, অনেক সময় ট্রিটমেন্টই করতে চায় না। সেটাই আমরা প্রচার করতে চাই যে ক্যান্সার কিন্তু শুরুতে ধরা পড়লে যথেষ্ট ভালো হওয়ার চান্স রয়েছে, এবং বাচ্চাদের ক্যান্সার রেজাল্ট আরও ভালো। সুতরাং আমাদের এখানে যথেষ্ট আমরা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। এত সুন্দর পরিবেশ আমার মনে হয় না খুব বেশি হসপিটালে আছে। তাদের জন্য টয় ট্রেন, খেলার জায়গা, আমার মানে এল্ডার ব্রাদার হচ্ছে আর্কিটেক্ট অঞ্জন গুপ্ত, ইজ অনারি সেক্রেটারি, আর ফাউন্ডার ডক্টর সরোজ গুপ্তের ভিশনই ছিল যে হলিস্টিক কেয়ার, মানে পেশেন্টকে শুধু পেশেন্ট হিসেবে দেখলে হবে না, বাড়ির লোক হিসেবে দেখতে হবে। এবং সেখানে আমরা চেষ্টা করি যাতে কেউ রিফিউজ না হয়, তাদের সুন্দর পরিবেশ এখানে করে দেওয়া হয়েছে, তাদের একটা কম্প্যাশন থাকে। আমাদের এখন রেগুলার প্রোগ্রাম হতে থাকে, মান্থলি বার্থডে সেলিব্রেশন হয়, এবং ফাইনালি আমাদের ওষুধপত্র যা যা দেওয়া, অপারেশন যা দরকার, সব রকম পরিষেবার যত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সবই এখানে আছে। স্বাস্থ্যসাথী অ্যাকসেপ্টেড। স্বাস্থ্যসাথী অ্যাকসেপ্টেড, ইয়েস। স্যার, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি কতটা আবশ্যক? ক্যান্সারে কিমোথেরাপি ডিপেন্ড করছে কি অসুখ। ফর এক্সাম্পল যে লিউকিমিয়া হয়, লিউকিমিয়াতে অপারেশন তো হয় না, সেখানে কিমোথেরাপিটাই চিকিৎসা। অন্য অসুখে যদি আর্লি স্টেজ থাকে, অনেক সময় দেখা গেলো চামড়া ছোট ক্যান্সার হয়েছে, সেটা অপারেশন করলেই যথেষ্ট, আর কিমোথেরাপি লাগে না। কিন্তু কিছু ক্যান্সার আছে যেগুলো হয়তো স্টেজ 3 বা স্টেজ 4, সেখানে যেহেতু আমরা জানি যে শরীর অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে, অপারেশন সেখানে করা যায় না, সেখানে আমাদের কিমোথেরাপিটাই চিকিৎসা। ঠিক আছে, এখন যদি অ্যাড করতে চান একটা কথা, আর যদি রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলতে চান, এখন হচ্ছে প্রিসিশন অঙ্কোলজি, যেটা নিয়ে আমরা রিসেন্টলি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সও করেছিলাম। এখন সবাইকার একই ওয়ান শু ফিটস অল টাইপের হয় না। এখন হচ্ছে আমাদের সব পেশেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা দেখি, তাদের কী ধরনের ক্যান্সার, তার কীরকম জেনেটিক চেঞ্জ আছে, এবং তার এগেন্সে স্পেসিফিক ওষুধ বেরিয়েছে। সুতরাং যদি আমরা জানতে পারি যে এই স্পেসিফিক তার চেঞ্জ আছে জিনের মধ্যে, সেই স্পেসিফিক ওষুধ দিলে তার রেজাল্ট আরও বেটার হয়। ঠিক আছে। আজকের এই ট্রিটমেন্ট করার জন্য আপনাদের কিরকম পরিমাণ মানে খরচা হয়? মানে কিসের জন্য? ট্রিটমেন্টের জন্য ডিপেন্ড করছে কিরকম অসুখ, কিরকম স্টেজে এসছে। আমাদের লিউকিমিয়াতে অ্যাভারেজ যদি খরচা ধরা হয় বাচ্চার জন্য, মোটামুটি অ্যাভারেজ জায়গায় 5-6 লাখ টাকার মতো খরচা হয়। আমাদের এখানে যদি সে নিজের পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করে হয়তো 3 লাখ মতো খরচা হবে। ভালো খবর এই যে বাচ্চাদের জন্য অনেক এনজিও আমাদের সাথে কাজ করে, আমাদের গভর্নমেন্ট স্কিমও অনেক আছে, ইন্স্যুরেন্স আছে। সুতরাং আমাদের বেড ভাড়া অনেক ক্ষেত্রে মুকুব করে দেওয়া হয় বাচ্চাদের, মায়েরা সঙ্গে ফ্রিতে থাকে, এবং যদি ওষুধপত্র সাপোর্ট পায় তাহলে খরচা খুব ন্যূনতম হয়। সুতরাং এটা জানা দরকার যে এখানে এলে কিন্তু কোনো বাচ্চা রিফিউজ হয় না। আমরা চাই সবাই আসুক এত সুন্দর পরিবেশে, যাতে আমরা আরো পরিষেবা দিতে পারি বাচ্চাদের, বিশেষ করে। সময় অনেক গরিব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগটা দেখা যায়, তখন তারা কি সুবিধা পায়? সুবিধা তো আমি বললাম, যেখানে আমাদের বাচ্চাদের জন্য যদি জিজ্ঞেস করেন, বাচ্চাদের বেড ভাড়া ফ্রি, ওষুধপত্র আমরা এনজিও থ্রু দিয়ে জোগাড় করে দিই, ডাক্তার এখানে অনেক সময় বাচ্চাদের জন্য ভিজিটই নেয় না, এবং ইনভেস্টিগেশন ট্রিটমেন্ট যেগুলো লাগে সেগুলো আমরা চেষ্টা করি যে অ্যাফোর্ড না করতে পারে আমরা কোনো স্কিমের থ্রু দিয়ে করিয়ে দেওয়া, বা কোনো ডোনেশনের থ্রু দিয়ে করিয়ে দেওয়া। সুতরাং এই সুবিধাটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য ডেফিনেটলি আছে। অ্যাডাল্টদের জন্য হয়তো সম্পূর্ণ ফ্রি হওয়াটা সম্ভব না, তাদের জন্য হয়তো গভর্নমেন্ট যথেষ্ট পরিষেবা দেয়, কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী থাকলে বা কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম থাকলে সেগুলো প্রায় ফ্রি এর মতোই হয়ে যায়, অনেকখানি ন্যূনতম খরচাতেই হয়ে যায়। I just wanted to add a few words about the occasion, the reason for occasion of this day, celebration of this day, the World Cancer Day, is because in 2000, in Paris, a summit was held on cancer and awareness by UICC. And after the seminar was over, they decided to announce 4th February as the World Cancer Day. And since then, they have been going with the celebration internationally over the whole world. So it's not only we are celebrating, the whole world is celebrating. And they have a theme, every year they have a theme. And this year, the theme is United by Unique. In other words, all the cancer patients are united by the unique way of their leading their own journeys. Each patient has their own unique journey. So remain united through this process of the journey. That is the theme for the 25th to 27th. It's a 3-year theme subject for this organization. And finally, I'd just like to add a single line which is very well crafted by a doctor, senior doctor,
he says about this World Cancer Day that cancer treatment should be personalized. Of course, it should be personalized. As we all know that nowadays the modern approach is to personalize each and every patient, cancer patient, for their treatment. And then, but not only, it should not be based only on tumor characteristics, like your genetic markers, and so many markers are there. So it should not be characterized only by those, but also the treatment, the cancer treatment journey should be inclusive, should be painless, and manageable for affected families. Let us not forget the families with the cancer patients. We should remember these lines. And having said those lines, let me thank the people sitting on the dais here, our secretary, our director, and of course Mr. Jain, who's leading the show here. Thank you very much for everyone participating in such a big way. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल। मैं हिंदी में बोलता हूँ। स्वर्गीय श्री सरोज गुप्ता जी ने जो एक बीज बोया था, आज उनकी 2 संतानें भली भांति इस वृक्ष को और पनपाने में लगी है। समाज का वो एक ऐसा क्षेत्र जो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके लिए कहीं कोई उम्मीद की किरण जब नजर नहीं आती तो शायद वो यहाँ पर आती है। मैं आपको बताते हुए हर्षित हूँ और परम उत्सुकता बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस घर में ऐसी बीमारी आती है वो काफ़ी तरीके से टूट जाता है, और जब ऐसे महापुरुष हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से प्रतीत होते हैं। आज निश्चित एक ऐसा दिन है जिसे हम वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा दिन किसी भी परिवार में नहीं आए जब वो ऐसी बीमारियों से जूझे, परंतु साथ ही साथ भगवान ने ऐसे महापुरुषों को भी जन्म दिया है जो यहाँ आकर इन बीमारियों से हमें निजात दिलाते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मिस्टर रंजन मजुमदार और मिस्टर रंजन गुप्ता और डॉक्टर अर्नब गुप्ता जैसा भी चाहें इस क्षेत्र में कार्य करना, हम जहाँ तक उम्मीद होगी, जहाँ तक हम कर सकेंगे, हम इनके साथ रहेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है लायंस क्लब ऑफ हावड़ा की तरफ से, तो क्यों चुना है इस हॉस्पिटल को और क्या क्या करने वाले हैं आज, थोड़ा बताइए। दरअसल ये आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है इस हॉस्पिटल के साथ, जहां हम यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा हर महीने हम अपने डिफरेंट फंक्शंस में यहाँ के जो पेशेंट बच्चे हैं उनको बुलाते हैं और उनकी विश पूरी करते हैं, जो भी वो विश करें। ये तकरीबन पिछले 9 महीने से चल रहा है और कहीं ना कहीं हम दिलों भाव से इस संस्था के साथ, इस बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बीमारी ये ऐसी बीमारी है जो यदि किसी एक व्यक्ति को होती है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार सफ़र करता है। और इसी सोच के साथ कि जहाँ तक हो यह बीमारी किसी को नहीं हो, ऐसी संस्थाओं से हम जुड़े हैं। जहाँ तक बच्चों की एक आखिरी विश या उनकी विश की बात है, जो भी वो मांगते हैं हर महीने हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी परिवार के बच्चे हैं जो फाइनेंशियली शायद इस तरह की बीमारियों का इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाएँ, उसके लिए भी हमने एक मुहिम चालू की है। ऐसे बच्चों के लिए जो भी खर्चा यदि कैंसर से रिलेटेड होगा और यदि ये हॉस्पिटल अप्रूव करेगा तो हमारी संस्था उसको वहन करती है, उसको पेशेंट्स को या उनके परिवारों को देती है। आज किस तरह से आप लोग सहायता का हाथ बढ़ा दिया आज का प्रोग्राम में? ये आज का नहीं, ये पूरे साल का है। जैसा मैंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों से हमारा कार्यकाल जुलाई से जून तक चलता है, तो पिछले 7 महीनों से हम इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले सालों में भी जुड़े रहेंगे। जो भी इनके रिक्वायरमेंट है, जो भी ये चाहते हैं, हम अपनी क्षमता के अनुसार प्रोवाइड करते हैं। आपका नाम लिखिए। विनीत जैन, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ हावड़ा। इसमें आपका कोई कार्ड है? नहीं, कार्ड तो ऑफिस।